Is your name, Jesus? Once we make praise as a lifestyle, heaven comes down. Heaven is heaven because it's full of praise. The angels of God praise God all the time. Holy, 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 Lord God Almighty. When they praise, the earth fills with God's glory. Yes, where God's presence is there, where God's glory is there, all blessings are there. All victories are sure. Yes, as you join these God's anointed servants when they worship, when God's people worship, join. That's going to bring healing, that's going to bring prosperity, that's going to bring all blessings. The reason why we live is worship. I wish, may this ministry release hundreds of praise cassettes to fill this land with God's glory. May the praise be released in your life. Every hindrance against praise, the spirit of mourning, all the spirit of heaviness be removed. The spirit of Pharaoh hindering you from praise be removed. David was a young boy. He was in the forest shepherding his sheep, but he was praising all the time. His praise made him a king. I wish you a kingly life. Adopt praise as your lifestyle. In the name of Jesus, the anointing of praise fill you as you listen this cassette. May miracles of God follow you in the name of Jesus. As you listen, the glory of God be released. All your needs be met. May the God of glory, according to His riches, bless you abundantly. In Jesus' name. I consider it as a real joy and privilege and honor in my life to be with you tonight. It's mainly to worship God rather than to inaugurate this session. ഈ സെഷൻ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ ഉപരി ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനായിട്ട് നിങ്ങളോടുകൂടെ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ആയിരിക്കാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം തന്ന കൃപയോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹരമാണ്. അതിൻ്റെ കാരണം പലതാണ്. Worship was something divine. It was only bound to heaven once upon a time. ഒരിക്കൽ സ്വർഗത്തിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒന്നായിരുന്നു ആരാധന. It was only in heaven. The angels were the only one who were able to worship God. ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാനായിട്ട് ദൂതന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഒരു കാലത്ത് അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ ആ വലിയ പദവി ദൈവം നമുക്ക് നൽകി തന്നിരിക്കുകയാണ്. And worship is the love language to communicate with God. ദൈവവുമായിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കുവാനുള്ള സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷ ആരാധന എന്ന് പറയുന്നത്. Officially, I inaugurate this wonderful session of 24 hours praise, prayer and worship. There are three elements over here. There is a praise element, there is a prayer element, and there is a worship element. ഇവിടെ സ്തുതിയുണ്ട്, പ്രാർത്ഥനയുണ്ട്, ആരാധനയുണ്ട്. വിശുദ്ധ വചനത്തിലേക്ക് നാം തിരിയുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച ചില ജനങ്ങളെ നമുക്ക് നോക്കാം. And the best example I would like to take you with Moses. Soon after they crossed the Red Sea, അവര് ചെങ്കടൽ കടന്ന് അപ്പുറത്ത് കയറിയ ഉടനെ മിര്യാം കയ്യിൽ തപ്പെടുത്ത് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ആരാധനാ രംഗം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ. About 600,000 people, 6 ലക്ഷത്തിലധികം ജനം
ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആ ആരാധന, ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ക്യാൻ ഇമാജിൻ ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. നിങ്ങൾക്കത് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. 6 ലക്ഷത്തിലധികം ജനം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. അവിടെ ആരാധിക്കുന്നത് 2 കാരണങ്ങളാലാണ്. Number 1, they have seen what God has done for them. Not only God delivered them from the hands of the Pharaoh, ഫറവോന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവരെ വിടുവിച്ചു എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അവരുടെ മുൻപില് ചെങ്കടൽ പിരിയുന്നത് അവര് കണ്ടിട്ട് അവരക്കരകര. ചെങ്കടൽ പിരിയുന്നത് മാത്രമല്ല കണ്ടത്, അവര് കണ്ടു, അത് തിരിച്ചു വരുന്നതും കൂടെ കണ്ടു. They are worshiping, being a part of God's miraculous deeds. ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവർത്തികളുടെ ഒരു ഭാഗമായി തീർന്നുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. I think at least some of you can do that. ചിലർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ ദൈവത്തെ ഇന്ന് രാത്രി ആരാധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. Being a part of what God has done in your life. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത അത്ഭുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഒരു ഭാഗവാക്കായി തീർന്നുകൊണ്ട് നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുമെങ്കിൽ ആരും പറയണ്ട നിന്നോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാനായിട്ട്, ആരും പറയണ്ട ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട്, ആരും നിന്നോട് പറയണ്ട സ്തോത്രം പറയാനായിട്ട്. Because you have seen what God has done for you in your own life. നിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം നിനക്ക് ചെയ്ത അത്ഭുതം ഓർക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാനായിട്ട് മിണ്ടാതിരിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല. നീ ഒരു അത്ഭുതത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന കഷ്ടത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മാത്രമേ പാട്ടുള്ളൂന്ന. അല്ലല്ലല്ല, നീ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തത വർണ്ണിക്കുന്ന, ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുതത്തെ വർണ്ണിക്കുന്ന, ദൈവകൃപ വർണ്ണിക്കുന്ന, ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം വർണ്ണിക്കുന്ന ഗാനങ്ങൾ നിന്റെ യാത്രകളിലൂടെ പുറത്തു വരും. And secondly, അവൾ അത്ഭുതം കണ്ടത് മാത്രമല്ല, ചെങ്കടൽ വിടർന്ന് കാണുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമായിരിക്കില്ലേ. I was thinking, ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറുണ്ട്, അവൾ അതിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഓൾറെഡി there was a song, ഒരു പാട്ട് അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അത് പുറത്ത് പാടിയത്, അത് പുറത്തേക്ക് വന്നത് എപ്പോഴായിരുന്നു അറിയാമോ? There was a song already in her heart. അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു സംഗീതം, അവളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു പാട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അത് വാക്കുകളായി പുറത്തു വന്നത് അക്കരെ കയറിയപ്പോഴാണ്. എരിഹോ പട്ടണത്തിന് ചുറ്റും, ആ മതിലിന് ചുറ്റും ഒരു കൂട്ടം ജനം ആരാധിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ അത്ഭുതമൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല, അവര് നടക്കാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. എരിഹോ മതിലിന് ചുറ്റും ഇസ്രായേൽ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും പാടി ആർപ്പിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. എക്സ്പെക്ടിങ് എ മിറക്കിൾ, ഒരു അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയട്ടെ, അത്ഭുതം അനുഭവിച്ചവർക്കും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം, അത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർക്കും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാം. If you are expecting a miracle, if you are looking for some walls to be fall down, ചില മതിലുകൾ തകർന്നു വീഴണമെന്ന് നീ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി നീ ചെയ്യേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ. Let's worship. The strongholds of the city will come down. The strongholds of the city will fall down. We will conquer India. എന്റെ കാര്യം എന്നാണെന്നറിയാമോ? കഴിഞ്ഞ തലമുറയ്ക്ക് ഇല്ലാത്ത ഒരു ഗുണം ദൈവം ഈ തലമുറയ്ക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. This generation is a worshiping generation. കഴിഞ്ഞ generation was a praying generation, but this generation is a worshiping generation. We are no more praying. We are not only a praying generation, we are a worshiping generation. കഴിഞ്ഞ തലമുറ ഒത്തിരി പ്രാർത്ഥിച്ചതാ. എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നറിയാമോ? ഈ തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഈ തലമുറ പ്രാർത്ഥനയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞൊരു തലമുറയാണ്. This generation was born through prayer. So this generation has a new song. This generation a new language. This generation has something new. The language of this generation is worship. ഈ തലമുറയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ഭാഷയുണ്ട്. ഈ തലമുറയുടെ ഭാഷ ആരാധന എന്നുള്ളതാണ്. And I believe the cities after cities, countries after countries, nations after nations, tribes after tribes are going to be conquered by this generation, because this generation has seen the power of God, and this generation is moving forward through worship. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ദൈവത്തിന്റെ ജനം പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ, ദൈവത്തിന്റെ ജനം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുമെങ്കിൽ, ഒരത്ഭുതം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുമെങ്കിൽ, നിന്റെ കാൽച്ചുവട് നീ കണ്ണു തുറക്കുന്നത് അത്ഭുതത്തിലേക്കായിരിക്കും. നീ കണ്ണു തുറന്ന് നോക്കുന്നത് അത്ഭുതത്തിലേക്കായിരിക്കും. നിന്റെ അടുത്ത കാൽച്ചുവട് അത്ഭുതത്തിലേക്കായിരിക്കും. ഇന്ന് രാത്രി അതങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിക്കുകയാണ്. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ let the miracle happen. അത്ഭുതം സംഭവിക്കട്ടെ കർത്താവേ, അത്ഭുതം സംഭവിക്കട്ടെ. ഈ
ഒരു വലിയ അത്ഭുതം നടക്കട്ടെ. ഈ വലിയ പട്ടണത്തിൽ ഒരു ഉണർവുണ്ടാകട്ടെ. ഈ പട്ടണത്തിലെ അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികൾ തകർന്നു മാറട്ടെ. യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ. Because you have already promised. നീ ഞങ്ങൾക്ക് വാഗ്ദത്തം തന്നിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധം നിന്റേതും ജയം ഞങ്ങളുടേതുമാണെന്ന്. യുദ്ധം നിന്റേതും ജയം ഞങ്ങളുടേതുമാണെന്ന്. We walk into the victory tonight. We walk into the victory. 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 ജയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളുടെ കാൽച്ചുവടുകൾ എടുത്തു വെക്കുന്ന കർത്താവേ, നീ അത് സാധിപ്പിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. തിരുനാമത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി ഈ പ്രൈസ് ആൻഡ് പ്രയർ വർഷിപ്പിനെ കർത്താവേ ഞങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ്. അവിടുത്തെ നാമം മഹത്വപ്പെടുകയും അവിടുത്തെ അത്ഭുതം ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നതിനായിട്ട് സ്തോത്രം. Let thy people worship you tonight. Let thy presence will be real tonight. Let thy glory come down and dwell on every person, O Master. In Jesus' name we pray. Amen. സകല ഉപവാസികളുമായുള്ളവരെ യഹോവയ്ക്ക് അർപ്പിടുവീൻ. സന്തോഷത്തോടെ യഹോവയെ സേവിപ്പീൻ. സംഗീതത്തോടെ അവന്റെ സന്നിധിയിൽ വരുവീൻ. യഹോവ തന്നെ ദൈവം എന്നറിവീൻ. അവൻ നമ്മെ ഉണ്ടാക്കി, നാം അവനുള്ളവരാകുന്നു. അവന്റെ ജനവും അവന്റെ കൈക്കലെ ആടുകളും തന്നെ. അവന്റെ വാതിലുകളിൽ സ്തോത്രത്തോടും അവന്റെ പ്രാകാരങ്ങളിൽ സ്തുതിയോടും കൂടെ വരുവീൻ. അവന് സ്തോത്രം ചെയ്ത് അവന്റെ നാമത്തെ വാഴ്ത്തുവീൻ. യഹോവ നല്ലവനല്ലോ, അവന്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. അവന്റെ വിശ്വസ്തത തലമുറ തലമുറയോളം ഇരിക്കുന്നു.
ഞാൻ അറിയുന്നു, ആരെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നീയൻ ഉപനിധി അന്ത്യം വരെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ശക്തനും. ഇന്നുള്ള വേദന ശോധനയിൽ കണ്ണുകൾ നിറയുമ്പോൾ, ഇന്നുള്ള വേദന ശോധനയിൽ കണ്ണുകൾ നിറയുമ്പോൾ, കണ്ണുനീർവാർത്തോരേശുവേ നീയൻ സന്തോഷം. ഉപനിധി അന്ത്യം വരെയും സൂക്ഷിപ്പാൻ ശക്തനും. രോഗത്താൽ ക്ഷീണിതനായിടുമ്പോൾ, ദേഹം ക്ഷയിച്ചിടുമ്പോൾ, രോഗത്താൽ ക്ഷീണിതനായിടുമ്പോൾ, ദേഹം ക്ഷയിച്ചിടുമ്പോൾ, നിൻ കൃപയും നന്നാശ്രയം ഭയം ദുരാശ്വാസം. ദുരാശ്വാസം ഒന്നു മാത്രം ഞാൻ
എന്നേശുവേ എൻ രക്ഷക, നീ മാത്രം മതിയായവൻ. മറ്റാരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ലേ ഭൂവിൽ മറ്റാരെയും ഞാൻ കാണുന്നില്ലേ ഭൂവിൽ മാത്രം ഞാൻ അറിയുന്നു, ആരെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നീയൻ ഉപനിധി അന്ത്യം വരെയും സൂക്ഷിപ്പാൻ ശക്തനും. ഞാൻ അറിയുന്നു, ആരെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. നീയൻ ഉപനിധി അന്ത്യം വരെയും സൂക്ഷിപ്പാൻ ശക്തനും. Praise the Lord. Hallelujah. കർത്താവേ സ്തോത്രം, കർത്താവേ യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ. എല്ലാവരും ചേർന്ന് യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ. 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 യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർക്കായി സ്തോത്രം, യേശുവേ. യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ സ്തോത്രം, യേശുവേ. സ്വർഗീയ പിതാവേ, ഞങ്ങൾ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്ന കർത്താവേ. വലിയ
ഇന്ന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളെ കേട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവമക്കളും സ്തോത്രം ഒരു മനസ്സോടെ സ്വർഗീയ സൈന്യത്തോട് ചേർന്ന് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ഒന്ന് സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ പാടി സ്തുതിക്കാം. നമ്മളെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് സ്തോത്രം ആമേൻ പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ആമേൻ അല്പസമയം അവനെ ആരാധിക്കാം. സ്തുതികളിൽ മേൽ വസിക്കുന്നവനായത് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ. അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്ന സ്തുതിയാണ്. സ്തോത്രം ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ 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 പരിശുദ്ധൻ മഹോന്നത ദേവൻ പരമെങ്ങും വിളങ്ങും മഹേശൻ സ്വർഗീയ സൈന്യം വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്ന സ്വർലോകനാഥനം മിശിഹ. പരിശുദ്ധൻ മഹോന്നത ദേവൻ പരമെങ്ങും വിളങ്ങും മഹേശൻ സ്വർഗീയ സൈന്യങ്ങൾ വാഴ്ത്തി സ്തുതിക്കുന്ന സ്വർലോകനാഥനം മിശിഹ. ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഹല്ലേലൂയ മന്ത്രിയാം ദൈവം നിത്യതാതനും വീരനാം ദൈവം ഉന്നത ദേവൻ നീതിയിൻ സൂര്യൻ രാജാധിരാജനം മിശിഹ. അവൻ അത്ഭുത മന്ത്രിയാം ദൈവം നിത്യതാതനും വീരനാം ദൈവം ദേവൻ നീതിയിൻ സൂര്യൻ രാജാധിരാജനം മിശിഹ. എല്ലാ കരങ്ങളും ദൈവത്തെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ആമേൻ നന്ദി ഹൃദയത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ആവേശത്തോടെ ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ സ്തോത്രം സ്തുതികളിൽ വസിക്കുന്നവനാം ദൈവത്തെ ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ശക്തിയോടെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ കോടി ദൂതസൈന്യവുമാ മേഘരൂഢനായി വരുന്നിത വിരവിൽ തൻ പ്രിയ സുതരെ തന്നോടു ചേർപ്പാൻ
There are many musicians, there are many singers behind me who are the best. I'm one of, ഞാനതിൽ ചെറിയത് മാത്രമാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശത്ത് all people in this world who is living got talents. ദൈവത്തിനെ സ്തുതിക്കാനും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാനും വേണ്ടി ദൈവം എല്ലാവർക്കും ഓരോ കൃപ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് പലതാണ്. നമ്മളാദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ചുമതലയാണ്. പിന്നെ ഒന്നുകൂടി പറയണോ, all honor and glory to God. I'm a very, very small example in this, so I'm just presenting my instrumental. Thanks. ഇതൊരു ഇംപ്രൊവൈസേഷണൽ പീസാണ്. ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്ലാസിക്കൽ. പിന്നെ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ പഠിച്ചതും ഞാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതും അല്ല. ഞാൻ സാധാരണ പ്രോഗ്രാമിന് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചതാണ് വായിക്കുക. പക്ഷേ when I come to worship the Lord, ഞാൻ പഠിച്ചതല്ല വായിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഗിഫ്റ്റ് ഓഫ് ഗാഡ്. ദൈവം എനിക്ക് ശരിക്കും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തരുന്ന എനർജിയും ഒരു പവറും തന്നെയാണ് when I'm playing for worship, that I'm truly I can say